سکتے نا یار, یہ کہو تو صحیح. کوئی بھی نہیں کہہ رہا, کوئی بھی نہیں کہہ رہا پورے پاکستان میں جو بات ہم کر رہے اور ہماری بات کی نفی بھی نہیں کر رہا. یا تو ہمیں بھی سیدھا کر لو اپنی طرح اور کہہ دو کہ بھئی یہ غلط کہہ رہے ہیں ہمارے کراچی کے ساتھی. نمائندگی تو ہم پورے پاکستان کی کرتے ہیں الحمدللہ, کہ بھئی یہ غلط کہہ رہے ہیں. کوئی کہہ دے یہ بات, کوئی بھی نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ وہ چیز موجود ہے. کہیں گے کس طرح سے؟ ہمیں اقبال سے بڑا اردو زبان کا فلسفی شاعر کوئی نہیں گزرا. اس کی شاعری نے ایک دینی شعور کی لہر پیدا کی ہے پورے بر صغیر کے, پوری دنیا میں. اور اس کے ایک ایک اشعار جو ہے نا موتی میں پرونے کے لائق ہے. جو وہ یہ کہہ رہا ہے قہاری و جباری و ستاری و جبروت, یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. نہیں ہے میں وہ عناصر, اور سب سے پہلا عنصر نہیں ہے, صاف نظر آ رہا ہے. تو مومن نہیں ہے. 90% ہم نمازی ہے, ٹوٹا پیٹا عبادت گزار میں بھی ہوں, لیکن ہم میں نہیں ہے. ہم لوگ بجائے یہ کہ ظالم کا گربان پکڑنے کے ان کے پیر پکڑ رہے ہیں. یہ رویہ ترک کرنا پڑے گا. ہم نے کر دیا ہے. میں اکیلا چہرہ نہیں ہوں. پچھلے دنوں جو کچھ بھی میں نے کیا ڈائریکٹر میڈیکل کے آفس میں, وہ میں اکیلا تھا, لیکن میں اکیلا نہیں. میرے چہرے میں آپ سب کے چہرے ہیں, سب کو پتہ ہے, یہ ان کو بھی پتہ ہے, بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے. اب ہمیں جو ہے نا قہاری علامہ اقبال کا بن کے دکھانا پڑے گا. قہاری ہم بنیں گے, بالکل بنیں گے, اور اس سے کہیں آگے جائیں گے. اب مشکلات آتی ہیں, مشکلات ہیں, بے انتہا مشکلات ہیں. پینشنرز کی موومنٹ جو ہے چلانا ایک سب سے مشکل بات ہے, اس لیے کہ پینشنرز کی جو افرادی قوت ہوتی ہے اس میں سے 50% ایسی ہوتی ہے, کم از کم 50% جو آپ سے متفق بھی ہوتی ہے, وہ آپ کے ساتھ آنا بھی چاہتی ہے, لیکن وہ آ نہیں پاتے. بہت سارے عناصر ہوتے ہیں, آپ سب سمجھتے ہیں, نہیں آ پاتے. پورے پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہو, پینشن سے پہلے سوشل میڈیا پہ بس شور مچا پڑا ہوا تھا, بہت ہی زبردست شور مچا پڑا ہوا تھا. کوئی کہہ رہا تھا 100% بڑھاؤ, کوئی بول رہا تھا 200% بڑھاؤ. ایک ہنگامہ برپا تھا. بجٹ آ بھی گیا, 7% کا رسوائے زمانہ انہوں نے اضافہ بھی دے دیا, وہ بھی بیس لائن کے اوپر, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا, پہلی مرتبہ. یہ ظالمانہ حرکت کی ہے انہوں نے, یہ جانتے ہوئے کہ کیونکہ یہ بوڑھے لوگ ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ ان کا خیال ہے. اور بدقسمتی سے یہ خیال اتنا کمزور بھی نہیں ہے, تو انہوں نے ہمارے ساتھ کھیلا. لیکن جب یہ آ گیا تو خاموشی چھا گئی. جو لوگ 100-200 کی باتیں کر رہے تھے, 200% کی, خاموش ہو گئے. لیکن پی ٹی سی ایل پینشنر انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا. مشکلات کے باوجود یہ تحریک چلتی رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ جو ہے نا ہر قسم کے حالات میں, چاہے رات ہو چاہے دن ہو, سخت ترین گرمی پڑ رہی ہے, اس کے باوجود متحرک ہیں, اور یہ متحرک ہی رہیں گے. اور متحرک رہنا بزرگوں کے لیے سب سے اچھی بات ہوتی ہے. دیکھیے جبروت کے ایک اور معنی, زبردست, قوت والا اور بزرگ. بزرگ کے معنی یہ نہیں ہے صرف کہ اس کی ایج 70 سال ہے, 65 سال ہے, 75 سال ہے. بزرگ کا مطلب بڑا بھی ہوتا ہے, لیکن ہم پہلے والے معنی لیتے ہیں. اصل طاقت تو ہوتی ہی بزرگوں کے پاس ہے. معاشرے کو کون چلاتا ہے؟ بزرگ چلاتے ہیں. ہر چیز کو بزرگ چلاتے ہیں. یہ میاں شہباز شریف کتنی عمر کا ہے؟ 74-76 سال کا ہے. عمران خان کتنی عمر کے ہیں؟ 74-75 سال کے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کتنی عمر کے ہیں؟ 77-78 سال کے ہیں. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا ان کی کتنی عمر تھی؟ 76 سال عمر. 76 سال. تو یہ خام خیالی ہے ان کی. البتہ یہ ضرور ہے پرانا انجن تھوڑا دیر سے سٹارٹ.
ये बात। लेकिन जब स्टार्ट हो जाता है तो नए से अच्छी परफॉर्मेंस देता है। हम में से अक्सर के पास है भी गाड़ियां, उन्हें पता है इस बात का। ये थोड़ा देर से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हो जाता है ना तो इनसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब कहने की बात ये है, देखिए हमें मुश्किल पेश आ रही है। मौसम बहुत अहमियत रखता है हम लोगों की मूवमेंट में, मौसम की बहुत अहमियत होती है। और हम लोग जो है ना वो 20 या 25 या 30 साल के नौजवान नहीं है कि नताइज से बेपरवाह हो गए जो ना काले थे। कम से कम हम नहीं है। हम रात पे इसीलिए चले गए कि हम नहीं चाहते कि हमें नुकसान उठाना पड़े। लेकिन बात यह कि नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि हम शो नहीं कर पा रहे। शो तो दिन में होता है, रात का शो कोई शो नहीं किए हमने 2-3, लेकिन उससे हमने सबक सीखा। हालांकि अच्छे थे। हमें शो करना है, हमें शो करना है और ज्यादा दिन नहीं। हमें ये आइंदा आने वाले दिनों में शो करना है, जो कि मशरूत हो सकता है मौसम से, लेकिन हफ्ते के दिन हमें शो करना है। नाज़ाबाद पे हम शो करेंगे। नाज़ाबाद पे जहाँ पहली दफा किया था वहीं पे शो करेंगे। हमें शो करना है भाइयों, ये आदत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैसे तो हमने ऐलान किया हुआ है, देखिए हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है। नेक्स्ट लेवल का मतलब ये हुआ कि हम बहुत सलाह मशवरे आपस में कर रहे हैं, और अब जो मीटिंग करेंगे रात को करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसमें हम फाइनल कर लेंगे कि हमें क्या क्या करना है। 1 जुलाई के बाद हमें नेक्स्ट लेवल की मुहिम का शेड्यूल देना है, कोई किसी एक प्रोग्राम का नहीं, पूरा शेड्यूल देना है। वो शेड्यूल जो ना 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है, शेड्यूल देना है इंशाल्लाह। लेकिन 1 जुलाई से पहले, आज 22 तारीख है, 1 जुलाई से पहले एक शो कर ले, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ। नाज़ाबाद वो बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे बैठना भी बहुत अच्छा है, साया होता है, हवा आ रही होती है, और भरपूर किस्म की मेन रोड है। अवामी रायम्मा की नज़र में आने के लिए भरपूर किस्म की मेन रोड है। और हमारे 2 ही मुतालबे हैं, सबसे पहले पेंशन और दूसरे नंबर पे मेडिकल। पेंशन का मुतालबा ये है, ये नहीं है कि हमें एरियर दे दो अल्लाह के वास्ते, ये नहीं। हमारी पेंशन बढ़ा दो अल्लाह के वास्ते, ये भी नहीं। हमारा मुतालबा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक तुम्हें कोई इख्तियार नहीं था ये सब कुछ करने का जो 2010 में तुमने किया। लिहाजा हम ये मुतालबा लेके आगे आ रहे हो, पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला यही मुतालबा उठेगा कि इन्हें 2010 से जो पीटीटी और पीटीसीएल के बोर्ड के लोग थे जिन्होंने गैर कानूनी काम किया और जो आज तक कैरी करे, इनको गिरफ्तार करके जेलों में डाले जाए, इनके मुकदमे चलाए जाए। गैर कानूनी काम किया इस्टेब्लिश हो चुका है, इनका कोई लिहाज नहीं किया जाए। पहला तो ये है। अब उसमें भी मैं आपको बता दूं, हालांकि ये फिल्म में एडिट हो जाएगा, वसीम भाई फिल्म में बात एडिट हो जाएगी। देखिए ये इन पे कहारी वाली बात है, यह है बरहमी, लेकिन ये पॉइंट उठाने से आपके सब दरवाजे खुल जाएंगे और ये जितनी अब चीजें चल रही है ना, ये सारी बेमाने हो जाएंगी। ये वर्कमैन सिविल सर्वेंट है या नहीं है, और ये रिमांड बैग, ये सब बेमानी हो जाएंगी अगर 2010 से कार्रवाई शुरू करवाने में हम कामयाब हो गए। राय आमा हमने बना ली, इंशाअल्लाह ताला आगे जाके वकला का पैनल भी बनाएंगे कि कानूनी तरीके से कैसे हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी तो अवामी तरीके से कर रहे हैं, आपके सब रास्ते खुल जाएंगे। हम कह तो यही रहे नहीं चाहिए पेंशन, इन्हें जेलों में सड़ाओ में चैन मिल जाएगा, लेकिन जब 2010 से गैर कानूनी काम को अनडू किया जाएगा तो हर चीज खुद ब खुद बहाल हो जाएगी। इसमें ये चीज है, बजाय भीख मांगे लेकिन जो गिरफ्तार से गले से पकड़े और उसका जवाब मौजूद है, ऐसे हवाई नहीं कर रहे। एक ये, दूसरा पूरे पाकिस्तान के पेंशनर्स को उनके घरों से करीब आला मियारी क्लिनिक्स के जरिए ओपीडी दी जाए। ये 2 हमारे मुतालबे।